नमस्कार ए मासर गल्प क्रम मु पुणी मोरी निज लेखा धरी आसी आपण मान पाखक मोर से सोरिष फुलिया खरा बहिर कपिला गप ए गपटा दवापाई पढ़ाई मोर बेसी आग्रह सृष्टि है। मोर गोटे वीडियो देखिकी जड़े सब्सक्राइबर मते कपिला गप संपर्क में मत देते जोटा कि मते बहुत आग्रही कला। पुणी यही कपिला गपटी शुणिकी आपण मानक पढ़ी शुणाऊँ शुणवे आउ मतामत देवे। कपिला रहीमिया माटिया पोशाक पिंधि खजना आसुल करी गला बेले तार कथबार्ता चालीचलन सबू नियारा। से सर्वराकार टहलिया शेख रहीम खाँटी भारी भद्र भारी गंभीर निज काम भारी तत्पर कड़ागंडा करी सर्वराकार खजना आदाय करिबारे माहिर मालिक हाथ को खजना पैठ करिबारे भी भारी सचोट। तेबे सलिता तेजिले हाथ चिकण न्याय निजपाई हाथ सफाई करिबारे भी धुरंधर। सर्वोपरि नेई आनी थोई जानी समस्त को चलैबा भली भल मनीषटीए है रहीम मिया। काहारी अप्रिय नुहे। सर्वराकार और खजनादाता उभयंकर उत्तम जोगसूत्रटीए। निजर परिवार बापा माँ स्त्री एक दुई होई 7 पुओ 3 झील बड़ परिवार कले बड़े कुटुंब पोषे। कूल व्यवसाय कौन किए छाड़े। रंगीन चेक लुंगी धला सांडो गंजी लुंगी लेउटाई गंठी मारी अंटारे गामुछा भिड़ी पान पचा दांत निकुटी रहीम बाहरी पड़े। आईस बारी देखी खासी धरी पहुँची जाए गाँव रे। सांगरे 3 5 7 कौन सी नंबर पुओटीए। 7 पुओरु रहीम खासी भिड़ला बेले पुओ पछरू अड़ाए। आज्ञाधीन भयार्थ कनकनिया 7 ରୁ 15 वर्ष बयसर पुओटीए। पिंधिथिबा हाफ पैंट बोताम छिंडी गंठी मरा होता। देहरे भी गंजी की सार्ट न थाए सबुबले। कांधरे किंतु पुछा खंडे पड़ी थाए निश्चय। गाँ मुंड बरगछ मूले खासी बंधा हुए। पुओ को सेठी लगाई देई रहीम आसी हाजर हुए सर्वराकारंक घरे। माँ सांताणी ठारू आईस पाछिया नहीं पहुँची जाए गाँ मुंडे। सेते बेलू सेठी आउ 5 7 लोक जमी जाइथांती। काहा झील पुआती होई बाप घर को आसी काहा घर को बंधु आसवाक अच्छी काहार अखंजिया स्त्री कही कि नहेले काहार बाधिका बापा की माँ मन करिछि सेइथिपाई सागुआती लोड़ा। रहीम मिया सांगरे आनिथिबा मलिकचट झोट अखा बैग्रु चापड़ काटी काढ़े। खासी को चबे करी बेक तलपटू कतल करे। नहका किशोरटी पूरा तालीम प्राप्त सिपाहीटे परी बड़ श्रृंखलित भाव बापा को साहाय्य करी चली थाए। 2 गोड़ टंगा हाई छाल उतरा सरे थल थल पाकस्थली को छाड़ी छेली पुंटीरू मल काढ़िबारे लगी पड़े पुओ। बाप मांस काटे। प्रथमे पाछियारे बरपत्र पारी स्वादिष्ट अंगर मांस किछि सजाड़ी रखे। एतिकी बेलू गोरा तक तक निदुआ मुह बुझा बुझा हाथी आखि परी 2टी निरीह आखि मुंडरे मेंचाए बाबुरी बाल लदी माढ़ी जाक दांत देखाई पाइटियाल काखरू फक किना डेई पड़े। खाई पी मस्त पिलाटार थंतला पेट थलथल करे। समस्ते हसंती। ए परा सर्वराकारंक नाती। किए पेटरे हाथ मारिदेले हस आहुरी उछुली पड़े। एतिकी बेले देखई देखई पाछियारे आउ किछि मांस पकाई दिए रहीम। पाइटियाल पाछिया धरी घर मुँह हेबा बेले आउ काख लोड़ा हुएनी। आगे आगे डेई कूदी घर को फेरे डौल डाउल हस्कुरा नाती अपूर्व भंगीरे उछुड़ा हसरे। दिन सरे समान समय समभावे सूर्योदय आउ सूर्यास्तरे। तारि भितरे केते मनीषर केते कौन जे बदली जाउथाए किए जाने। सर्वराकारंकर बयस बढ़ुथिला। ढेंकानाल दरबार रे देवान चाकरी करथिबा पुओ को चाकरी छड़ाइबार निष्पत्ति नेबाकू पड़थिला। वयस्क बापा असुस्थ। तांको सुस्थता पाई सबु प्रकार चेष्टा चलिला। सेतेबेले जातिर जनक महात्मा गांधींकर प्रत्येक कथारे समस्ते खूब प्रभावित हेउथिले। बापूजी असुस्थ थिबा बेले छेली क्षीर पीथिले एवं एहा स्वास्थ्य पाई खूब उपयोगी बोली जानी निज बापांग पाई छेली क्षीरर बंदोबस्त करिया को मन बलिला। बापांग पाई घर को छेलीटिए आसिला। छेली सिना आसिला बापा किंतु आ सुस्थ हेले नहीं।
ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ସମୟ, ସର୍ବରାକାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମୟ। କେହି ଆଉ ଖଜଣା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ସିନା ଖେଜଣା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖାଲସମାରୁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପିଆଦା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ଭାର ସରବରାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଇଜ୍ଜତ ଦାୟରେ ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖଜଣା ଭଣତି ହେଲା। ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତି। ଜୀବନ ଚଳଣିର ଗତି ଏତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ। ଖାଲି ତ ଘର ନୁହେଁ, ଗାଁ ବି ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ବି ରୋଜଗାର। ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ମାନ ମହତ ରଖି ବାଟ ଚାଲିବା ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଛେଳି କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ତା କଥା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବା ପଶିବ? ସେ ତା'ର ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ଧରି ଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳା ମଚମଚ ଛେଳି ଛୁଆଟେ କଣ୍ଠ ଥରାଇ ଅହରହ ମେଁ ମେଁ ହେଉଛି। ପିଲା ପଞ୍ଚାକ ସେଇଠିକି ଧାଇଁଲେ। ସୁଲୁରୁ ବୁଲୁରୁ ବିଲେଇ ଟାକର ଛେଳି ଛୁଆଟେ, ଖାଲି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପିଲାମାନେ ବେଢ଼ି ବସିଲେ। ପାଇଟିଆଳ ଆସିଲା। ମା ଛେଳିକୁ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଦେଖିଲା। ଘୋଷଣା କଲା ତା ମା ମରିଯାଇଛି। ତା ପେଟରେ ଆହୁରି ପିଲା ଥିଲା। ଜନ୍ମ କରି ନ ପାରି ମା ପିଲା ମଲେ। ଏ ଗୋଟାକ ବୋଦା ମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ। ତାକୁ ପୋଛି ପାଛି କୁଟା କେରାଏ ଜାଳି ସେକି ସାଷ୍ଟାମ କଲା ପାଇଟିଆଳ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଞ୍ଚଟା ବିମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ। କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଭୋକ ଶୋଷ ବି ନାହିଁ। ନାଳ ନଟପଟ ଅହରହ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛେଳି ଛୁଆଟି ପାଇଟିଆଳର ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନରେ କେଡ଼େ ଚିକ୍କଣ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। କୁନି ମୁହଁଟେ, ଲହକା କାନ, ଢିମା ଢିମା ଆଖି, ଗୋଜିଆ ମୁହଁ, ଫାଳିଆ ପାଟି ଭିତରେ ମେଁ ମେଁ ହୋଇ ଥରି ଯାଉଥାଏ ନାଲି ଟୁକଟୁକ୍ ଜିଭଟେ। ନରମ ସୁଲସୁଲ ଚିକ୍କଣ କଳା ପିଠିରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଓସାରର ଧରା ପଟିଟିଏ। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର! ପିଲାଏ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଧରି ଥେଇ ଥେଇ, ପାଇଟିଆଳ ମଲା ମଢ଼ଟାକୁ ଧରି ଛୁ। ସାଇରେ ମାଉଁସ ଭାତର ମହୋତ୍ସବ ଲଗାଇଦେବ ପରା। ପିଲାଙ୍କର ତ ପାଲା ଲାଗିଛି। ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାପା ତ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ପିଲାଏ ବୁଢ଼ୀମାଠୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇ ପୋରିହାଁ କନାରେ ମୋଟା ସଳିତା ବୋଳି ଦୁଧରେ ବୁଡ଼ଇ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଚୁଚୁମାଇଲେ। ବୁଢ଼ୀମାର ବୁଦ୍ଧି, ସାନ ଭାଇର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଟୋକେଇ ଭିତରେ କୁଟା ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ତାରି ଭିତରେ ଛେଳି ଛୁଆ ଉଷୁମରେ ଶୋଇଲା। ଆହାରେ କପାଳ! ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋବାଳି ଶୁଣିଲେ ଧାଇଁ ଧପଡ଼ି ଛୁଆଯାକ ହାଜର। ଏ କୋଳରୁ ସେ କୋଳ, ଏ କାଖରୁ ସେ ଖାକ। ଛେଳି ଛୁଆର କପାଳରେ ପୁଣି ଏତେ ସୁଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଳିତାରେ କ୍ଷୀର ପିଆ ଛାଡ଼ି ଗିନାରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼ା ହେଲା। ଗିନାରୁ ବେଲାକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରରେ ପେଜ ମିଶିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି 4 ଗୋଡ଼ରେ ଡିଆଁ ମାରିଲା। ଟୋକେଇରେ ଆଉ ଜାଗା ଧରିଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଅଖା ସେଜରେ ଶୋଇଲା। ଭାତ ଡାଲି ଚୁଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ା ପରିବା ଚୋପା ଖାଇଲା। କାଖ ହୋଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ବସି ଦୋକାନ ଯାଇ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍, ଚେନାଚୁର, ବିସ୍କୁଟରେ ବି ଭାଗ ବସେଇଲା। ଛେଳି ଛୁଆ ଆଉ ମରିବନି। ସମସ୍ତିଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଶଙ୍କାଟି ହଟିଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା ଇଙ୍ଗିତ କଲା, ଆରେ ତମ ଛୁଆର କ'ଣ ନାଁ ହେବ? ସତେ ତ, ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ନାଁ ଦିଆହେବ? ଛେଳିର ମା ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ତାଟ ଶଗଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ। ମହାଦେବ ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମରେ ପୂଜିତ। ତା ବୋଲି ଦିଅଁଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ଦେଇହେବ? କ'ଣ ନାଁ ହେବ ଛେଳିର? କେତେ ବିଚାର ପରେ ନାଁ ରହିଲା କପିଳା। ଆଉ ଗେଲ ବସରରେ ତ କପି, କପୁ, କପୁଳୁ କେତେ କ'ଣ ଡକା ହେଲା, କିଏ ହିସାବ ରଖିଛି? କପିଳା ବଡ଼ ଗେଲ ବସରରେ ବଢ଼ିଲା। ପିଲାଏ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ଖଟରେ ଚୌକିରେ ବି ଚଢ଼ିଲା। ମୁତିଲା ବି ଏଠି ସେଠି। ସୋରିଷ ତେଲ ପରି ତା ମୁତ। ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଦାଗ ହେଲା। ଗୁହରେ ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଗୋଲ ଗୋଲ ନଣ୍ଡିଟିମାନ ଓଳେଇ ଦେଲେ ଗଲା। ପାଇଟିଆଳ ଝୋଟ କେରାକରେ ସୁନ୍ଦୁରିଆ ଛୋଟ ପଘାଟେ ବଳି ଦେଇଛି। କେତେବେଳେ ଖୋଟଗଡ଼ରେ, କବାଟ ଝଞ୍ଜିରରେ କି ସିନ୍ଧୁକ କଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଫିଟିଗଲେ ପାଲ ଲଗାଉଛି। କଟା ପରିବା, ଠାକୁର ଫୁଲ, ଔଷଧ ଜରି, ଖାତା କାଗଜ, ପାନ ବଟାର ଗୁଆପାନ କିଛି ରଖୁନି। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଛେଳି ପାଟି। କେତେବେଳେ କଥାଟା କୌତୁକରେ ଯାଉଛି,
କେତେବେଳେ ଘରେ କେଁ କଟର ଲାଗୁଛି। ବାପା ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ। ଘର ଥାଟ ସମ୍ଭାଳି ବାଟ ଚାଲିବା କାଠିକର ପାଠ। ଶାଗ ମାଛ ପରି ବିଲ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବା ଉପାୟ ଅଛି? କାହାରି ମନର ସରସ ନାହିଁ। କପିଳା ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସବୁବେଳେ ଦୂର ଦୂର ଭୁସ୍ ଭୁସ୍। ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା, ବଢ଼ୁଛି କପିଳାର ବୟସ। ଛେଳି ପ୍ରକୃତି। କେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଘୁମରେ ଚଢ଼ି ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଗୋଡ଼ାଇଲାଣି। ବାରିରେ ଶାଗ ପାଖୁଡ଼ାଟେ ନାହିଁ, ସବୁ ଟୁଙ୍କି ଦେଉଛି। ଯାହା ତ କରୁଥିଲା। ବାପା କ'ଣ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଘାଣ୍ଟୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୁତି ଦେଲା ସେଇଠି। ପିଲାଏ ସ୍କୁଲରେ। ନା, ଆଉ ରୁହେଁ। ରହିମ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା। କେହି କିଛି ଟେର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ କାମ ଶେଷ। ପିଲାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ହୁଲସ୍ତୁଲ। କପିଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହାତୀ ଆଖିଆ ହସ୍କୁରା କୁନି ନାତି ଏବେ କିଶୋର। ଆଖିମଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧାଇଁଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ବରଗଛ ମୂଳ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ କପିଳାର ମୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଗୋଜିଆ ମୁହଁରୁ ନାଲି ଜିଭଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେମିତି ଢିମା ଢିମା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋର ଲେଖକୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।